In today's lecture, we are going to learn about types of errors in C language, right? There are basically 5 types of errors in C language, that is syntax error, runtime error, linker error, logical error, and semantic error. Okay, now we have already seen about सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर मीन्स व्हाट? अगर हम लोगों ने अपना जो भी कोडिंग लिखा है, जो भी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग की है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अगर हमने नहीं लिखा होगा, या तो फिर हमने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, या तो फिर हमने कुछ केस सेंसिटिव वाला कुछ किया होगा. अगर कैपिटल में नहीं लिखना है और हमने कैपिटल में लिख दिया है, तो इट सीम्स लाइक एन सिमेंटिक एरर. ठीक है, ऐसा कुछ अगर होगा तो वो सिमेंटिक एरर बन जाएगा. ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल. तो ऐसा कुछ भी होगा, जैसे इंटीजर जो है, INT हम जो लिखते हैं वो स्मॉल में लिखते हैं. लेट मी शो यू कि कैसे होता है. अगर मैंने इंटीजर I लिखा है तो ये होगा करेक्ट. लेकिन मैं कर रही हूं इंटीजर I. ठीक है, तो ये क्या होगा? ठीक है, ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां से क्या होगा, ये हमें ऑलवेज हमें ना स्मॉल में लिखना पड़ता है. अगर चलो ये भी है, फिर हम यूज करते हैं इंटीजर x, y, z. ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस वाई. ठीक है, तो ये दो लाइन में भी हमें क्या हो रहा है, सिंटैक्स एरर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने टर्मिनल सिंबल नहीं लगाया. टर्मिनल सिंबल कौन सा है, कोई बता सकता है क्या? सेमीकोलन. हाँ, तो यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं डाला है, तो वो सिंटैक्स एरर शो कराएगा. तो ये टाइप की जो भी एरर्स रहेगी उसको अपन बोलेंगे सिंटैक्स एरर. या तो फिर हमने कोई जगह पर हमें ब्रैकेट लगाना होगा, कर्ली ब्रेसिस होगा, वो चालू तो किया लेकिन कंप्लीट करना हम भूल जाएंगे. अगर मैंने ये किया है, ये और ये तीनों मैं चालू कर रही हूँ लेकिन बंद करना भूल जाती हूँ, तो वहां पर भी क्या करेगा, वो एरर शो कराएगा. सो दैट हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट होगा. अंडरस्टैंड? तो रन टाइम एरर किससे बोलते हैं? आपको आइडिया आ गया? हेलो? यस. ओके, अभी बात करते हैं रन टाइम एरर की. रन टाइम एरर का मतलब क्या हो गया होता है कि अगर मैंने कंपाइल किया तो कंपाइल टाइम पे वो मुझे एरर नहीं बताता है. ठीक है, सिंटैक्स एरर जो है वो कंपाइलेशन एरर है. मतलब वो कंपाइल, हमारा कोड जब कंपाइल होगा तब हमें वो एरर बताएगा. लेकिन रन टाइम एरर में क्या होगा कि कंपाइल होने के बाद जब हम हमारे प्रैक्टिकल का एग्जीक्यूशन करते हैं, सपोज मैंने ए बी एंड सी लिया हुआ है. ठीक है, तो ए प्लस बी जो है, ठीक है, वो अच्छे से हो जाएगा. लेकिन मैंने बी की वैल्यू 0 डाली है और सी की वैल्यू 2 डाली है, और मैं कर रही हूँ सी डिवाइड बाई बी. तो 2 डिवाइड बाई 0 का फॉर्म आ गया. तो कोई भी वैल्यू के नीचे डिवाइड में 0 आएगा तो वो हमें कौन सी वैल्यू देगा? इनफाइनाइट वैल्यू देगा. तो वो जो है उसको अपन बोलते हैं रन टाइम एरर. कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. सपोज इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी लिया हुआ है. ठीक है, पीएफ में चलो हम लोग यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइन में वैल्यू डाल के रखते हैं, इक्वल टू 2, बी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 2 अगेन. ठीक है, एक मैंने डाला है पीएफ में परसेंटेज डी, और यहाँ पे वैल्यू डाल दी है ए प्लस बी. ठीक है, और दूसरा वाला मैं कर रही हूँ पीएफ यानी कि प्रिंट एफ.
याद रखना, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पर परसेंटेज d और मैं डाल रही हूँ b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय b। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? c यानी कि 2 और b यानी कि 0, ये वाला फॉर्म हो गया। तो ये क्या करेगा? इट शोज रन टाइम एरर। और हमने सी में देखा था, तो सी में क्या हो रहा है? सी में हमें ये वार्निंग की तौर पर दिखाया जाएगा। ठीक है, हेलो मैम यस मैम। બીજું printf ફરી વાર સમજો ને. બીજું printf શું કે આ બીજું printf છે ને, બીજું એ નીચેનું નીચેનું C divided by B વાળું. c ડિવાઇડ બાય b વાળામાં શું પ્રોબ્લેમ થશે કે c ની વેલ્યુ કેટલી લીધી છે? 2 લીધી છે। તમે મેથ્સ કે કોમર્સ કઈ પણ ભણ્યા હશો, સાયન્સ કોમર્સ બધામાં આવ્યું જ હશે, 10મામાં બી આવ્યું હશે કે ભાઈ કોઈ પણ ઇન્ટીજર વેલ્યુની નીચે મતલબ કે ડિવાઇડમાં 0 હોય તો એ આપણને ઇન્ફાઇનાઇટ વેલ્યુ આપશે। પર જે સાઇન કોસ ને કોટની વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો તો જ્યારે બી 0 વેલ્યુ નીચે આવશે ત્યારે તમારો આન્સર જે છે ઇન્ફાઇનાઇટ આવે છે। જોયું છે કોઈ દિવસ? યસ મેમ। તો એટલા માટે થઈને અહીંયા જો c ડિવાઇડ બાય b હું લઈશ, બરાબર, તો શું પોઝિશન થઈ જશે? 2 ડિવાઇડ બાય 0 ની પોઝિશન થશે। અને ડિવાઇડમાં 0 આવે એટલે શું થાય? રન ટાઈમ એરર બતાવશે, કારણ કે એની વેલ્યુ શું થશે? ઇન્ફાઇનાઇટ થશે। ખબર પડી? તો આ ટાઈપનું જે બી હશે એને કહેવાય રન ટાઈમ એરર। ખબર પડી? હેલો, યસ મેમ। યસ મેમ। કોઈને કોઈ ક્વેરી છે? સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ શકો છો, એટલે હું ક્લિયર કરીને આગળ જવા દઉં। અરે મેમ ફરી વાર તો કરો, લઉં છું। હે મેમ એટલે બીજી વાર સ્ક્રીનશોટ તો લેજો, બીજો નહીં, સ્ક્રીનશોટ તો તો લે બતાવો ને। એકવાર। લઉં છું, એટલે મોબાઈલમાં કામ કરું છું। અમે મોબાઈલમાં જ કરવી છે। તું ચારે તો મેમ ચલો હવે આપણે જોઈશું લિંકર મેમ। એરર। હા બોલ। હેલો, ઓલો હા। મોકલો ને ફરી વાર, ઓલો મોકલો ને। શું મોકલું? મેં તને સ્ક્રીનશોટ પેલા ભાઈ WhatsApp WhatsApp માં કોક ને કોક કરી જો અને કોક કરી જો। એ હું કરું છું ભાઈ। લે ભાઈ લે માથું કાહે ની તો એ બુદ્ધિ નો બામ। લે મેમ લે ભાઈ। હા બોલ। મેમ રન ટાઈમ એરર મીન્સ જે વેલ્યુ ડિફાઇન ના થઈ એને રન ટાઈમ એરર કહીએ આપણે। હા, ઓકે। તો 2 ડિવાઇડ બાય 0 ની વેલ્યુ ડિફાઇન નહીં થશે ને બેટા? હા નહીં, કાન્ટ ડિવાઈડ બાય 0। બ્રિજેશ ને સ્ક્રીનશોટ લેતાય નથી આવડતું હવે તો। ચાલ ભાઈ થઈ ગયું તારું? થઈ ગયું, હલો થઈ ગયું મેમ। 25 કલાક થયા ને બધું કામ કરતા। ચલો હવે આપણે જોઈશું લિંકર એરર। ઓકે, તો લિંકર એરર यानी कि મેં તમને લોકોને સમજાવેલું કે કઈ રીતે થશે। આપણે જોઈ લઈએ, 1 મિનિટ હે, અહીંયા શું કહેવાય, લોડ થાય છે, વેઇટ કરજો થોડું। ઓકે, આપણે જોઈશું, 1 મિનિટ ફરીથી અહીંયા લિંકર એરર। લિંકર એરર એટલે શું? ધારો કે મેં કોઈ ફંક્શન બનાવ્યું છે, સપોઝ યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન નથી, પણ આપણે અહીંયા બિલ્ટ ઇન ફંક્શન જે છે એ બિલ્ટ ઇન ફંક્શન કયું છે? વોઇડ મેઇન છે, બરાબર। હવે આ જે છે
એ કઈ મેથડ છે? કરેક્ટ મેથડ છે. પણ જો હું void main લખીશ તો આ શું થશે? ઇનકરેક્ટ મેથડ થઈ જશે. બરાબર. તો આ ઇનકરેક્ટ મેથડ જે છે એક મિનિટ, ઇનકરેક્ટ મેથડ થશે. તો જે જગ્યા પર બિલ્ટ ઇન ફંક્શન હોય અથવા તો યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન હોય, સપોઝ તમે યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન બનાવ્યું, બરાબર. હવે યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન હશે મારું ઇન્ટીજર સમ, બરાબર, અને અંદર ધારો કે ઇન્ટીજર a ઇન્ટીજર b લીધું છે, બરાબર. આ રીતનું મેં ફંક્શન બનાવ્યું. પણ જ્યારે મારે ફંક્શન કોલ કરાવવાના હોય ત્યારે હું શું કરીશ? સમ a, b આ રીતે કરું છું. તો આ બંને ફંક્શન જે છે એ કઈ વેલ્યુ બતાવશે? કેસ સેન્સિટિવ વેલ્યુ બતાવશે, અને એના લીધે તમારી લિંકર એરર જનરેટ થશે. સોઝ લિંકર એરર. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલો, નો ખ્યાલ આવ્યો? મેમ પાછા કરાવો ને. એક મિનિટ. હા, ધારો કે તમે ઇનબિલ્ટ ફંક્શન યુઝ કરો છો અથવા તો કોઈ યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન બનાવો છો. યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન એટલે શું કે ભાઈ એક એવું, જેવી રીતે મેઇન ફંક્શન છે, મેઇન ફંક્શનનું કોડિંગ ક્યાં કરેલું છે? હેડર ફાઇલની અંદર કરેલું છે, સી ની જે બી હેડર ફાઇલ હશે એમાં. તો એવી જ રીતે આપણે શું કરીશું? કોઈ એક ધારો કે કેલ્ક્યુલેટર બનાવવું છે, તો કેલ્ક્યુલેટરમાં આપણને જેટલી બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એને એક આખા એક અલગ ફંક્શનમાં આપણે બનાવી દઈશું, બરાબર છે. તો એ અલગ ફંક્શન જ્યારે આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ ત્યારે એનું નામ આપણે આપીએ છીએ ઇન્ટીજર સ્મોલમાં CALC, કેલ્સી આપીએ છીએ, બરાબર. પણ જ્યારે એ ફંક્શનને મારે કોલ કરાવવાનું હોય અથવા તો એ ફંક્શનમાં મારે કામ કરવાનું હોય એ ટાઈમ પર હું કેવી રીતે લખું છું? બનાવ્યું ત્યારે શું કર્યું? ઇન્ટીજર કેલ્સી રાખ્યું, બરાબર. અને જ્યારે મારે એની અંદર ફંક્શનની અંદર કામ કરવાનું હોય ત્યારે હું લખું છું કેલ્સી. તો ખબર જ છે તમને લોકોને કે સી લેંગ્વેજ જે છે એ સી લેંગ્વેજ કેસ સેન્સિટિવ છે, રાઈટ? હેલો, કેસ સેન્સિટિવ છે. યસ કેસ સેન્સિટિવ છે એટલા માટે ઉપરનું કેલ્સી અને નીચેનું કેલ્સી જે છે એ બંને અલગ અલગ વેલ્યુ ડિફાઇન કરશે. સો દેટ આવી રીતનો જે કોઈ બી કેસ બનશે એ કઈ એરર શો કરાવશે? લિંકર એરર પ્રોડ્યુસ કરશે. સમજ પડી હવે? હેલો, યસ મેમ, યસ મેમ. સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. લેવાઈ ગયું. હવે આમાં શું લખ્યું છે એ તમને કહું. આ લોકો શું કહે છે કે લિંકર એરર્સ આર મેઇનલી જનરેટેડ when the executable file of a program is not created. મતલબ જે એક્ઝિક્યુટ કરવા માટેની ફાઇલ છે એ ક્રિએટ નહીં થયેલી હોય. મેં કીધું ને કે મારે કેલ્ક્યુલેટર જે છે, બરાબર, એનું મેં ફંક્શન બનાવ્યું પણ ઉપરનામાં અલગ કર્યું છે અને યુઝ કરું છું એ બી અલગ રીતે લખ્યું છે, તો બંને ડિફરન્સ થઈ જશે. સો દેટ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ એવું લાગે છે કે જે કેલ્ક્યુલેટરની હું વાત કરું છું, મતલબ યુઝર વાત કરે છે, એ તો ઓલરેડી બનાવ્યું જ નથી ને મારા હિસાબથી શું છે એ બનાવ્યું છે, પણ મારી ભૂલ ક્યાં થઈ ગઈ? સ્પેલિંગ મિસ્ટેકમાં થઈ ગઈ, બરાબર. તો એક્ઝિક્યુટેબલ ફાઇલ જ્યારે બનાવેલી નહીં હોય એ ટાઈમ પર લિંકર એરર જનરેટ થશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? આવું કઈ રીતે બની શકે છે? ધીસ કેન બી હેપન આઈધર ડ્યુ ટુ wrong function prototyping or usage of the wrong header file. ધારો કે આપણે મેથ્સના અમુક ફંક્શન જે છે મેથ ફાઇલના એ આપણે શું કહેવાય યુઝ કરી શકીએ છીએ, પણ એના માટેની લાઇબ્રેરી આપણે યુઝ નથી કરતા. મેં કીધું ને કે જો આપણે શું કહેવાય આપણે પ્રિન્ટએફ અને સ્કેનએફ યુઝ કરવું હોય તેના માટે આપણે કઈ ફાઇલ યુઝ કરીએ છીએ? કઈ હેડર ફાઇલ યુઝ કરીએ છીએ?
studio.h યુઝ કરીએ છીએ આ બંને માટે. એ જ રીતે ધારો કે મારે video.h અને codio.h. હું કોડિયો કોન્યો આવે. હા લાવું છું. બોલતાય નથી આવડતું ભેણ. કાનના કોડિયા કેતો હોય છે. ચલો સાંભળો. ધારો કે હું સ્ક્વેર રૂટ અથવા તો પાવર નો ફંક્શન યુઝ કરું છું, બરાબર? તો આ ટાઈપના જે કોઈ બી ફંક્શન હશે ને એ મેથ્સના ફંક્શન હશે. તો એના માટે આપણી પાસે સી લેંગ્વેજમાં એક પર્ટિક્યુલર લાઇબ્રેરી અવેલેબલ છે, તેને કહેવાશે math.h. તો જો આને આપણે ઇન્ક્લુડ નહીં કરશું અને આ બધી વસ્તુ યુઝ કરીશું તો એ શું આપણને આપશે? એ આપણને લિંકર એરર આપશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલો, ખબર પડે છે? હા, હમણાં મીન્સ printf ની બદલે scanf આવશે અને સ્ટુડિયો h ની બદલે mathh આવશે. દીકરા printf અને scanf બંને જે છે એ એક જ ફંક્શન આવશે. બંનેની અંદર studio.h યુઝ થશે. તે સ્ટાર્ટિંગના લેક્ચર જોયા મારા? યસ મેમ. એમાં મેં ઇનપુટ આઉટપુટ ફંક્શન બતાવ્યા છે તમને, જેમાં printf જે છે એ આઉટપુટ ફંક્શન છે અને scanf જે છે એ ઇનપુટ ફંક્શન છે. જોયું છે? યસ મેમ. હા તો એ જે ઇનપુટ આઉટપુટ ફંક્શન છે આનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ હેડર ફાઇલ. તો ડેફિનેટલી સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ હેડર ફાઇલની અંદર printf અને scanf જે છે એ મોસ્ટ પ્રોબેબલી આપણે યુઝ કરતા ફંક્શન્સ છે, બરાબર? તો એના માટેની ફાઇલ જે છે લાઇબ્રેરી છે એ કઈ છે? studio.h. અને સ્ક્વેર રૂટ, પાવર, ત્યાર પછી ફ્લોર, સીલિંગ એ ટાઈપના જે મેથ્સના રિલેટેડ ફંક્શન હશે એના માટે આપણી પાસે હેડર ફાઇલ અવેલેબલ છે math.h. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલો, તારો ડાઉટ ક્લિયર થયો ડિમ્પી? યસ મેમ. ઓકે, ભાઈ આ વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે ચેટ નહીં મોકલા કરો. ઓકે. દોઢો. મને ખબર જ હતી કે તું જ હશે બ્રિજેશ. ઈ જ છે. ચલો, બીજો અને બીજો કોણ હોય મેડમ? પેલા રોલ નંબર જોઈ લો. પેલા સાંભળો, રોલ નંબર જોઈ લો. તું જ છો. લિંકર એરર જોઈ લો જે પેલા છે, રોલ નંબર જોઈ સારું લો. ચલો, લિંકર એરર ચૂપ રહે જે ચાલ છે, બ્રિજેશ. લિંકર એરર જે છે એ કઈ રીતની હોય એ ખબર પડી તમને? હવે જ્યારે આપણે કમ્પાઇલેશન કરીએ છીએ, બરાબર? તો કમ્પાઇલેશન કરતી વખતે આપણી પાસે બે ફાઇલ જનરેટ થશે, બરાબર? હવે બે ફાઇલની અંદર એક તો મેઇન ડોટ ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ હશે અને જેનું ફંક્શન બનાવ્યું હશે એ ફંક્શન ડોટ ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ, એમ બે ફાઇલ બનાવશે. ધારો કે આપણે મેઇન વાળી ફાઇલ જે છે, સોરી મેઇન જે છે એ આપણું સી લેંગ્વેજનું ફંક્શન છે. એક મિનિટ હું તમને એકદમ પેલામાં બતાવું, વ્હાઇટ બોર્ડમાં બતાવું તો તમને વધારે ખબર પડશે. સપોઝ void main જે છે તેની અંદર આપણે કામ કરીએ છીએ, બરાબર? અને આની અંદર હું બનાવું છું ઇન્ટીજર સમ, બરાબર? આ રીતનું મેં બનાવ્યું છે અને હું જ્યારે કામ કરું છું ત્યારે ઇન્ટીજર સમ એ રીતનું કંઈક બનાવું છું અને એ ફંક્શનમાં હું કંઈ કામ કરું છું, કોઈ બી printf આ રીતે હું કંઈ કરું છું, બરાબર? તો જ્યારે આ સાચો કોડ નથી પણ આ રીતનું કંઈક મેં કોડિંગ કર્યું અને જ્યારે હું આ ફંક્શનને મતલબ આ કોડને રન કરાવીશ ને, કમ્પાઇલ કરાવીશ, ત્યારે બે ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ બનશે. એક બનશે મેઇન ડોટ ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ અને બીજી જે આ ફાઇલનું જે ફાઇલને જે નામ આપ્યું હશે, ધારો કે મેં આ ફાઇલને નામ આપ્યું હશે એક ફંક્શન
ફંક્શન ડોટ સી નામ આપ્યું હશે, બરાબર. તો મેઇન જે છે એ મેઇન જો આ વોઇડ મેઇન છે એની એક ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ બનશે, એ કઈ હશે? મેઇન ડોટ ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ. અને ફંક્શનની હશે ફંક્શન ડોટ ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ. હવે એની અંદર આપણે એક બીજું ફંક્શન બનાવ્યું છે, ધેટ ઇઝ સમ. તો આ જે ફંક્શન ડોટ ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ છે એ શું કરશે? એ આને ફાઇન્ડ આઉટ કરશે, પણ સમ મળશે પણ આ વસ્તુ એને મળશે નહીં. એટલે આ શું કરશે? લિંકર એરર જનરેટ કરશે, બરાબર. સમજ પડી? હેલો યસ મેમ. ગર્લ્સ? યસ મેમ. ઓકે, તો આ થઈ તમારી લિંકર એરર. હવે આપણે જોઈશું લોજિકલ એરર. લોજિકલ એરર નો મતલબ શું થશે? કે તમે કોઈ લોજિક ની અંદર એરર કરી હશે. સપોઝ તમારે પ્લસ કરવાનું હશે, એની જગ્યા પર તમે માઇનસ કરી દીધું, તો એ જે છે શું કહેવાશે? એને એ ટાઈપની એરર જે છે એને કહેવાય લોજિકલ એરર. સમજ પડી? હેલો, નહીં. ધારો કે તમે ઇફ વિશે થોડું ઘણું તમને ખ્યાલ હશે, ખબર છે ઇફ કન્ડિશન વિશે? ધારો કે મારે ઓડ ઇવન નંબર ચેક કરવો હોય તો હું કન્ડિશન લખીશ કે ઇફ મેં એક નંબર લીધો છે ઉપર ઇન્ટીજર n, બરાબર. ઇફ n મોડ્યુલો 2 ઇક્વલ ટુ 0. આ રીતનું કરું છું અને પછી હું સેમિકોલન લગાવી દઉં છું, બરાબર. printf even, બરાબર. else printf odd, બરાબર. તો આ રીતનું થયું. હવે અહીંયા મેં શું કરી દીધું? સેમિકોલન લગાવી દીધું. જ્યારે મેં પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન તમને સમજાયેલું ત્યારે જ કીધેલું કે જો ઇફ એલ્સ ની પાછળ તમે સેમિકોલન લગાવશો તો શું થશે? આ બંનેમાં જશે જ નહીં ને ડાયરેક્ટ એ તમને કંઈક બીજું જ આઉટપુટ આપશે. તો આ શું થયું? એક લોજિકલ એરર થઈ. ને આ ટાઈપની એરર કોણ કરી શકે? જે બિગિનર્સ હશે, જે લોકોને હજી સી લેંગ્વેજનું પૂરેપૂરું કોડિંગ નથી આવડતું, જે લોકોને સિન્ટેક્સ નથી ખબર ઘણી બધી, તો તે લોકોથી આ એરર થવાની સંભાવના વધારે રહી છે. તો this will generate મેમ એકવાર ફરીથી કહેજો ને. હા સમજાવું. જનરેટ લોજિકલ એરર, બરાબર. લોજિકલ એરર કોને કહેવાશે? ભાઈ લોજિક શું કહેવાય? તમને કોઈ એવું પૂછે કે સમ કરવાનું છે તો સમ કઈ રીતે કરવાનો? તો c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b. પણ તમે શું કરો છો? c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માઇનસ b કરી દીધું, બરાબર. તો દેખીતી રીતે એ એરર નથી કરતું. પણ એરર ક્યારે કરશે? જ્યારે તમે 10 અને 20 આપશો તો તમને શું આન્સર આપશે? 30 ની જગ્યા પર -10 આન્સર આપશે. તો એને પણ એક વન કાઇન્ડ ઓફ લોજિકલ એરર કહેવાય. ત્યાર પછી ધારો કે મારે ઓડ ઇવન નંબર ચેક કરવાના છે, જે રીતે મેં તમને અહીંયા કીધું. તો મેં શું કર્યું? એક ઇન્ટીજર નંબર લઈ લીધો, બરાબર. ચલો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું અહીંયા 10 લઈ લઉં છું. એક મિનિટ. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 10 લઈ લઉં છું, બરાબર. અને પછી મેં શું કર્યું? ઇફ n મોડ્યુલો 2 ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર. આટલું તો બરાબર છે મારું, પણ પછી હું શું કરું છું? સેમિકોલન કરી દઉં છું. તો એ જે સેમિકોલન કર્યું છે એના લીધે શું કે આ આપણને એવું બતાવશે કે ભાઈ અહીંયા તમારી ઇફ કન્ડિશન જે છે એ ટર્મિનેટ થઈ જાય છે. તો ત્યાર પછી સેમિકોલન લખવાનો મતલબ શું થાય? કે હવે પછી આગળના ભાગમાં જશે નહીં. સમજ પડી? તો આ ટાઈપની જે એરર હશે એને કહેવાય લોજિકલ એરર, કે તમે તમારું જે મેઇન લોજિક છે, મેઇન સિન્ટેક્સ છે, એની અંદર જ એરર જનરેટ કરી દીધી. સમજ પડે છે? હેલો, ખબર પડી? યસ Yes, મેમ. ma'am. બોયઝ
યસ મેમ. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈશું, આ સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. હવે આપણે જોઈશું સિમેન્ટિક એરર. અમુક ટાઈપના સ્ટેટમેન્ટ હોય કે જે સ્ટેટમેન્ટ કમ્પાઇલરને સમજ નહીં પડે, તો એવા કેસની અંદર શું થશે? સિમેન્ટિક એરર જનરેટ થશે. સપોઝ કઈ રીતની સિમેન્ટિક એરર થશે? તો સપોઝ કોઈ વેરિયેબલ આપણે ઇનિશિયલાઇઝ નથી કર્યો, બરાબર? ઇન્ટીજર આઈ આપ્યું છે અને આઈ ઇક્વલ્સ ટુ આઈ પ્લસ 2 કર્યું છે, પણ આપણને આઈ કેટલા છે એ તો ખબર જ નથી. તો આ જગ્યા પર એક સિમ્પલ વસ્તુ છે. જનરલી આપણે શું કરીએ કે સમ કઈ રીતે કરી શકીએ? તો સમની અંદર કોઈ વેલ્યુ ઉમેરવી પડે, બરાબર? તો જ્યારે મારે આ જગ્યા પર ફરીથી આઈ ને યુઝ કરવો હોય તો પહેલા મારે શું કરવું પડશે? આઈ ની અંદર કોઈ વેલ્યુ લેવી પડશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલો હેલો યસ મેમ. યસ મેમ. તો Yes, ma'am. એકચ્યુઅલ Yes, ma'am. આન્સર કઈ રીતે થશે? ઇન્ટીજર આઈ ઇક્વલ્સ ટુ 10 અથવા તો કોઈ વેલ્યુ હશે અને ત્યાર પછી હું એવું લખી શકીશ કે ભાઈ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ પ્લસ 2. તો આ મારું સાચો આન્સર થશે. પણ આ ટાઈપનું જે હશે આ કરેક્ટ આન્સર છે, પણ હું શું કરું છું? ઇન્ટીજર આઈ અને આઈ ઇક્વલ્સ ટુ આઈ પ્લસ 2. તો આ શું જનરેટ કરશે? સિમેન્ટિક એરર જનરેટ કરશે. ત્યાર પછી ધારો કે મેં શું કર્યું? ઇન્ટીજર વેરિયેબલ ઇન્ટીજર ની અંદર લીધું છે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી લેંગ્વેજ, બરાબર? તો મેં શું કર્યું? ડિક્લેર શું કર્યું? ઇન્ટીજર, અને વસ્તુ કઈ લખું છું? કેરેક્ટર વેલ્યુ લખું છું. તો આ શું કરશે? એક મિનિટ. Error. હેલો, ધારો કે મેં વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન જે છે એ શું કર્યું? ઇન્ટીજર કર્યું છે અને એની અંદર હું વેલ્યુ નાખું છું, કઈ? કેરેક્ટર અથવા તો સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ નાખું છું. તો એ શું કરશે? ઇટ શોઝ સિમેન્ટિક એરર. ઓકે, સમજ પડે છે? હેલો, યસ મેમ. રાઈટ? તો આ ટાઈપની જે એરર હશે એને કહેવાય સિમેન્ટિક એરર. અગેન બીજું શું થશે? સી અહીંયા આપ્યું છે કે ભાઈ એરર્સ ઇન એક્સપ્રેશન્સ. તો મેં શું કર્યું? ઇન્ટીજર a, b, c કર્યું છે, બરાબર? અને હું શું કરું છું? c ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ b નથી લખતી, પણ શું લખું છું? a પ્લસ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ c. તો આ શું થયું મારું? એક્સપ્રેશન્સ ઓફ
એરર્સની મતલબ એક્સપ્રેશનમાં એરર આવી ગઈ કે મારે એક્સપ્રેશન લખવાનું કઈ રીતે હતું, c = a + b લખવાનું હતું, પણ અહીંયા શું લખ્યું છે, ઉલટું લખ્યું છે એ રીતે. ત્યાર પછી એરે ઇન્ડેક્સ જે છે એ શું કરશે, આઉટ ઓફ બાઉન્ડ જશે. તો ઇન્ટીજર a અને 10 આપ્યું છે, તો આ શું છે, 10 સુધી આપણી વેલ્યુ એક્સટેન્ડ થશે, પણ આપણે શું કર્યું, ડિરેક્ટલી આ રીતનું લખી દીધું. તો આ ટાઈપનું જે પણ કંઈ થશે એ શું જનરેટ કરશે, સિમેન્ટિક એરર જનરેટ કરશે. સમજ પડી? હલો, યસ મેમ. સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ભંડારી બધા લેવાઈ ગયો. चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया. हेलो, ओके. अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जो इंटीजर a, b, c દરેકની વેલ્યુ બી લઈ લીધી, પણ મેં શું કર્યું, આ રીતનું કરી દીધું. તો આ ટાઈપનું જે બી હશે એ શું કરશે, સિમેન્ટિક એરર જનરેટ કરશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલો, યસ મેમ. નાવ ઇનપુટ આપણે આ રીતનું આપ્યું, તો આઉટપુટ શું આપશે, આ ટાઈપનું આપશે. ખબર પડી? હવે આપણે એ જોવાનું છે કે કમ્પાઇલ ટાઈમ વર્સિસ રન ટાઈમ એરર કોને કહેવાશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક પર જઈશું. ખ્યાલ આવ્યો તમને આટલે સુધી? યસ મેમ. મે બી એવો ક્વેશ્ચન તમને પૂછી શકે છે કે ભાઈ કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર વર્સિસ રન ટાઈમ એરર, તો તમારે ડિફરન્સ લખવાનો રહેશે. બરાબર? તો કમ્પાઇલ ટાઈમ એટલે શું કે ભાઈ તમે જો રોંગ સિન્ટેક્સ લખી હશે અથવા તો લાઈક સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કરી હશે, તો એ બધી વસ્તુ જે છે એ શું થશે, કમ્પાઇલ ટાઈમ પર તમારી શો કરાવશે. એને કઈ રીતે કહેવાશે કે ભાઈ કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર્સ આર ધ એરર્સ that occurred when we write the wrong syntax. If we write the wrong syntax or semantics of any programming language, then the compile time errors will be thrown by the compiler. मतलब सिमेंटिक एरर अथवा तो सिंटेक्स एरर થશે કોઈ બી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં, તો તે કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર જનરેટ કરશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હેલો, યસ મેમ. અને કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર જ્યારે બી જનરેટ થશે ત્યારે કોઈ પણ દિવસ તમારો પ્રોગ્રામ જે છે એ રન નહીં થશે. ઓકે, ધ કમ્પાઇલર વિલ નોટ અલાઉ ટુ રન ધ પ્રોગ્રામ until all the errors are removed from the program. જ્યાં સુધી તમે તમારી જે કોઈ બી એરર જે છે એ સોલ્વ નહીં કરશો ત્યાં સુધી તમને એ એરર તમને રન નહીં થવા દેશે તમારા પ્રોગ્રામને. અન્ડરસ્ટેન્ડ? When all the errors are removed from the program, then the compiler will generate the executable file. જ્યારે તમારો જે બી કોઈ એરર છે, બરાબર, એ એરર તમે રિમૂવ કરી દો છો અથવા તો સોલ્વ કરી દો છો, ત્યાર પછી જ તમારી એક્ઝિક્યુટેબલ ફાઇલ જનરેટ થશે. ખબર પડી? હેલો, યસ મેમ. હવે કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર જે છે એ કઈ હોઈ શકે છે, તો કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર કેન બી સિન્ટેક્સ એરર ઓર સિમેન્ટિક એરર. બરાબર? સિમેન્ટિક એરર અને સિન્ટેક્સ એરર શું છે એ ખબર છે તમને લોકોને? હેલો, હા મેમ. યસ. બરાબર, તો એને એક્સપ્લેન કરવાની. ત્યાર પછી રન ટાઈમ એરર. તો રન ટાઈમ એરર શું છે કે ભાઈ રન ટાઈમ એરર્સ આર ધ એરર that occurs during the execution and after compilation. તો એક્ઝિક્યુશનના ટાઈમ પર, મતલબ જ્યારે તમે તમારો કોડ જે છે એ રન કરો છો, બરાબર,
સપોઝ b ડિવાઈડ બાય 0 કરી દીધું છે, b ની વેલ્યુ કેટલી છે 2 છે, તો 2 ડિવાઈડ બાય 0 છે. તો એ જ્યારે એકચ્યુઅલ તમારું ઓપરેશન પરફોર્મ થશે, મતલબ રન થઈને બ્લેક એડિટરમાં બ્લેક કોન્સોલમાં આવી ગયા પછી જે એરર આવશે એને કહેવાય રન ટાઈમ એરર. ભાઈ તમારા માઇક બંધ કરો. ખ્યાલ આવ્યો રન ટાઈમ એરર કોને કહેવાય? Yes, ma'am. Division by 0 છે એ one kind of runtime error. These errors are not easy to detect as the compiler does not point this kind of errors. Right? હવે તો એડવાન્સ કમ્પાઇલર આવી ગયા છે, તો કોઈક વખત આપણને એ એરર મળી બી જાય છે, પણ પહેલાના ટાઈમમાં જ્યારે કમ્પાઇલર એડવાન્સ નહીં હતા એ ટાઈમ પર આ ટાઈપની એરર જે છે એ મળવી મુશ્કેલ થતી હતી. ઓકે, અને એનો ડિફરન્સ આ રીતે કંઈક આપ્યો છે. हेलो हेलो, देखो ये जो एग्जाम्पल है ये आप पढ़ो और एक बार नोट डाउन कर लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको ये लिखना है. मैं असाइनमेंट देने वाली हूँ अभी पूरे एक सेक्शन का. ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम. ओके, चलो. तो ये था अपना टाइप्स ऑफ एरर्स, और जो भी है वो कैसे. पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ कि टाइप्स ऑफ एरर अगर हमें लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लो. टाइप्स ऑफ एरर हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो मैं बताती हूँ. ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, टाइप्स ऑफ एरर्स, इसके अंदर बेसिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर. फर्स्ट कैसे हो सकता है, इट कैन बी कंपाइल टाइम, और दूसरा है रन टाइम. ठीक है, एक ये टाइप से होता है, और दूसरा जो है वो है हमारा सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, फिर है रन टाइम एरर, फिर हमारा है लिंकर लॉजिक एरर, एरर एंड लॉजिक एरर. ओके, यस मैम. पता चला? और फिर ये सबको 1 बाय 1 आपको समझाना है, और फिर बाद में लास्ट में आपको डिफरेंस डाल देना है. समझ गए? हेलो, ओके. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. तो अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे क्वेश्चन कीजिए. हेलो, Yes, ma'am. कोई क्वेरी है आपको? हेलो, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. आगे के सारे लेक्चर्स आपने देख लिए? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम. Yes, ma'am. जस्ट वेट यस मैम. फाइल, मैं आपको चैनल की जो जहाँ पर भी मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स डाले हैं उसकी लिंक भेज रही हूँ.
ये लो वीडियो लेक्चर्स की लिंक भेज रही हूँ। ठीक है, कल मैंने सारे डाल दिए थे, किसी ने देखे नहीं। हर रोज मुझसे आके बोलते हो कि वीडियो लेक्चर डालो, वीडियो लेक्चर डालो, कोई देख तो रहा नहीं है। हेलो મેમ જોઈએ નહીં ડાઉનલોડ કરીએ પછી પછી કઈ નહીં મૂકી રાખીએ ટાઈમ મળે ત્યારે જોઈએ કામ Yes, હોય ત્યાં ma'am. જોવાનું.